verb. Without that, we cannot make a sentence. So, Gauri madam said, what is yesterday you were present or absent? Okay. What is mean by sentence? That definition I have given in the name Shishil Parivar, and I told you to read it and understand it. Okay. Okay. A group of meaningful words is called sentence. Very good. Again, anyone? Please, sir. That was our sir. The group of meaningful words is called as sentence. Okay. Very good. Again, Bhope madam. A group of meaningful words is called sentence. Okay. Okay. Also, I have given the notes. In that little bit confusion was there. That's why I have given the simple definition. A group of words. Meaningful की जगह only वहाँ पे क्या लिखा है मैंने? Group of words which make a complete sense. It is a grammatically perfect definition. Though yesterday what happened, that also it was Sagar sir told and I explained. Let it be that, forget now. But yesterday I cleared that doubt. Okay. So a group of words which makes a complete sense. That is called a sentence. Okay. How many kinds of sentences? 4. Number 1. Assertive with anarthi. Number 2, interrogative, prashnarthak. Very good. Number 3, imperative. And in that yesterday, lot of time was going. That's why exclamatory sentence was late. But we have explained to you. And number 4, exclamatory sentence. We can understand this by their symbols also. When there is a end of the sentence, there is a full stop. We call it assertive sentence. When there is a question mark at the end of the sentence, that time we call it interrogative sentence, prashnarthak. When the sentence begins with root form of the verb or main form of the verb is called imperative sentence and always ends with full stop. And there is no subject in imperative sentence, subject is hidden. तो दिसत नाही आपल्याला. Complete your work. That is, म्हणजे you complete your work. That sir has taught very nicely. Guru sir, complete your work. Follow my advice. Sing a song. Write a answer. ना हे सर्व काय आहे? Commands. मग imperative sentence वैशिष्ट्य काय आहे सागर मराठे sir? That it always begins with the root form of the verb. And that verb also root. म्हणजे असं नाही played the match. Not played the match. Play the match. Sang a song. Verb means that also can verb. But not sang the song, sing a song. Do you understand? Imperative. And number 4, exclamatory sentence. When we express a sudden feelings or emotion, that time we call it as a exclamatory sentence. Happiness, sadness. खूप आनंद झाला तरी आपण आनंद व्यक्त करतो. खूप दुःख झालं तरी आपण ते व्यक्त करतो. तर ज्या आपल्या मनातील भावना असतात त्या व्यक्त करण्यासाठी आपण कोणतं वाक्य वापरतो? उद्गारवाचक. And very simple, at the end of that sentence there is always exclamation mark. That is, my English teacher, he was very aged person and I was going to tuition. He was using to that word, Guru sir, danda tikli. What he said? Danda tikli means big one danda and downside tikli, exclamation mark. In a funny way he was teaching, that's why. तर तुम्ही ते लक्षात ठेवा, symbol. Okay. In assertive sentence again there are 2 kinds. Very good. Positive and negative. What is meant by, we can call it affirmative also. Yes, very good. Guru, sorry. Kuwar sir, what is meant by negative sentence? negative sentence, it means the word no, never, these are words used those sentences. Okay. After helping verbs no, not, none, never, nothing, like that negative words are used, that we, and negative meaning is expressed, we call it negative sentence. Very good. And exactly opposite of the negative, affirmative sentence. Ashwini Patil. Affirmative sentence. Sita is not a boy. No ma'am. Sita is not a boy, no. Only Sita is a girl or woman. Not we will not come in affirmative sentence. Okay, very good. Okay, right. Then interrogative sentence always two. That sir has told us that 2 kinds. Number 1, WH type words, and second that is SNO type question. Okay. So WH we are asking for different reason. What when we use? Yes, very good. What? Information. When?
Time. Very good. Why? Reason. Very good. Which? Choice. How? Manner. How? Only how. That only how it is showing for manner. Manner. And yesterday I forgot to tell you how it is only manner and how many it is countable nouns and how much uncountable. Okay, in uncountable also sir has asked very good question that sir, suppose there is a glass 2 liter milk or water. So we explain that when that quantity will be there संख्यात्मक तेव्हा आपण how many आणि संख्या नसेल तर how much. Very simple way he has explained. Okay, then which, that is choice. Okay, whose, belonging. Okay, all that WH words, and I have given the formulas also yesterday. Yes or no? WH plus which thing we have to use, like that you can make a sentence. That happen. Afterward, ethnotype question. That also begins with helping verb. Okay, or modal auxiliary. Have you completed your homework? Kavde ma'am, have you completed your homework? Yes. The answer will come always in yes or no. Do you know Sambhaji Maharaj? Okay, okay. So like that questions we are asking, very simple. Okay, answer will come in yes or no. And ethnotype question always begins with helping verbs. म्हणजे सहाय्यकारी क्रियापदांनी सुरू होतात. Am, is, are, was, where, do, does, did, have, has, had, shall, will, should. हे जे 24 आहे यांच्यापासूनच सुरुवात होते. कोणतंही वाक्य घ्या तुम्ही बघा. Yes or no? वसा आहे सर. Always begins with helping verbs and always ends with question mark. Okay, and always give the answer in yes or no. So completed. Okay, number 3, imperative. Sir has explained very nicely, so no need to explain, but still I am revising one time. Imperative sentence always begins with root form of the verb. Very good. You focus on that word root, म्हणजे मुख्य क्रियापद. हाँ, V1. Very good. Sing, sang, sung, singing, sings. 5 forms are there. Okay. मग सिंग हे ऑलवेज कुठे वापरलं जाईल? इम्परेटिव्ह मध्ये. मग तुम्ही असं मिस्टेक नाही करायची. सॅंग अ सॉन्ग, डोंट स्पीक लाईक दॅट. सिंग अ सॉन्ग. ओके. wrote a letter, no. Okay. Threw the ball, very good. Okay, means always use the root form of the verb. Understand, Sachin Patil sir? Okay, so that is imperative. And last one, and imperative sentence also ends with full stop. Okay, clear. Number 4, exclamatory sentence. Very simple. Now somebody will ask me the question, sir, what is the exact difference between WH type questions and sentence and exclamatory sentence? Because sir, here also what coming, how coming, here also what, where, that, like that words are coming. Yes or no? For example, what are you doing? This is S2 type, the exclamatory sentence or WH type sentence? Very good. Oh, what a beautiful picture. Always ends with exclamation mark. That is called exclamatory. So that revise. Now today new topic. Yesterday I have given the homework also. I think you completed it. But it's my duty to revise once again. Because teacher's duty, whatever he taught yesterday, within 2-3 minutes or 5 minutes he has to do the revision of that. So that we can go to the next point. Clear? Okay. So now today our new topic, that is the uses of helping verbs. And we have divided it. First, primary auxiliary I will teach, and modal auxiliary Guru sir will teach. And that is, today's session is very important. So you listen carefully and understand it. On today's session only all the teachers are able to speak in English, because this is the main what we can say key factor for speaking. Okay. So what is that? Auxiliaries. Okay. So first you should know what is meant by auxiliaries. आता आपण मराठीमध्ये बोलताना जसं बघा, मी पत्र लिहित आहे. हां, मी काय आलं मराठी भाषेत? करता. व्हेरी गुड. पत्र काय आलं? कर्म. व्हेरी गुड. लिहित काय आलं? आणि आहे काय आलं मग आता? व्हेरी गुड. आहे काय आलं? सहाय्यकारी क्रिया, जे मुख्य क्रियापदाला मदत करतं, सहाय्य करतं, म्हणून त्याचं नाव काय दिलेलं आहे? सहाय्यकारी क्रियापद. आता मराठीत आपल्याला बऱ्याच शिक्षकांना, आता मी जरा असं बोललो, अर्चना पाडवी मॅडम स्टँड अप.
आय एम अ टीचर. हां, याचा मराठीत अर्थ काय? व्हेरी गुड. मग आता मला सांगा एम म्हणजे काय? नो नो, आय एम नॉट सेइंग आय एम किंवा एम जे असेल प्रोनाउन्सिएशन. हां, आहे. व्हेरी गुड. एम म्हणजे काय? आहे. आय एस इज म्हणजे सुद्धा काय? आहे. ARER म्हणजे आहेत, प्लुरल्स, अनेक वचन ना. आय एम अ टीचर, मी शिक्षक आहे. वी आर टीचर्स, आम्ही शिक्षक आहेत. ओके, डू यू अंडरस्टँड द डिफरन्स? एम इज सिंग्युलर, आर इट इज प्लुरल. डू यू अंडरस्टँड? एम आणि इज केव्हा वापरतो आपण? सिंग्युलरसाठी, आणि आर प्लुरलसाठी. व्हेरी गुड, सिट डाऊन. ओके, मग आर म्हणजे काय? आहेत. तसंच मग त्याचं पास्ट टेन्स आलं आता, भूतकाळी रूप. इजचं काय आलं पास्ट टेन्स? वॉज. व्हेरी गुड. एमचं वॉज. व्हेरी गुड. आर वेअर. व्हेरी गुड. वॉज म्हणजे होता, होती, तो मुलगा होता, म्हणजेच काय येईल? ही वॉज अ बॉय. ओके, ती मुलगी होती, शी वॉज अ गर्ल, लाईक दॅट. ओके, आणि वेअर ते विद्यार्थी होते, मस्ती करणारे ते विद्यार्थी होते, म्हणजेच काय? दे वेअर स्टुडंट्स. डू यू अंडरस्टँड? वेअर म्हणजे काय? होते. पहिले तुम्ही त्याचे मराठी मिनिंग समजून घ्या, मग मी शिकवतो. ओके, वॉज, वेअर. एम इज आर प्रेझेंट टेन्स, वॉज, वेअर पास्ट टेन्स. ओके, नेक्स्ट डू म्हणजे काय? कर. व्हेरी गुड. डू म्हणजे काय? करणे, कर. डज म्हणजे करतात, आणि डीड म्हणजे पास्ट टेन्स, त्याचे काय? केले. क्लिअर? डू, डज, डीड. त्यानंतर आता गुरु मॅडमांना असं सांगायचं आहे, माझ्याकडे आयफोन आहे, म्हणजे आयफोन किंवा माझ्याकडे ॲपलचा मोबाईल आहे. मग इंग्लिशमध्ये कसं बोलणार मॅडम तुम्ही? सांग. ओनली गुरु मॅडम. हां, आय हॅव अँड ॲपल फोन ऑर वॉट एव्हर इट इज. व्हेरी गुड. बघा आता त्यांना कोणी शिकवलं नाही. येस ऑर नो? नोबडी हॅज टॉट, बट शी नोज द युजेस ऑफ हॅव. हॅव कशासाठी वापरतो आपण? बिलॉंगिंगसाठी. व्हेरी गुड. आय हॅव अ पेन, आय हॅव अ मोबाईल, आय हॅव अ लॅपटॉप, वॉट एव्हर इट इज. ओके, आय हॅव अ स्पेक. आपल्या जेव्हा जी वस्तू असते बिलॉंगिंग, त्याला काय वापरतो आपण? हॅव. पण आयला येईल ते. नंतर ही, शी, इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन असेल, बाईस आणि सर तृतीय पुरुषी एक वचन ना, तर काय वापरतो आपण? हॅज. म्हणजेच काय? आहेच. त्याचं पण मिनिंग काय होईल? आहे. आणि जर तुमच्याकडे ते होते पास्ट टेन्समध्ये, हॅव हॅजचा पास्ट टेन्स काय येईल? हॅड, म्हणजे होते. ओके, हे क्लिअर झालं. हॅव, हॅज, हॅड, हे शॉर्ट तुम्हाला मिनिंग सांगितले. नंतर येतं त्या ठिकाणी अजून एम इज आर, वॉज, वेअर, डू, डज, डीड अँड हॅव, हॅज, हॅड. मग आता हे टेन्सेसमध्ये वापरतो आपण, हे मेन. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला वाक्य बोलायचं आहे. आता आपण स्टेप बाय स्टेप सुरुवात करू. पहिले टू बी और टू डू अँड टू हॅव. सर स्क्रोलिंग कर, आपके पास है इधर. वेयर ये क्या? See, what is to be? Number 1 column that is subject, number 2 column verb, and number 3 that is example. Okay. First you should know the pronouns. Okay. First person pronoun, which one? Who will tell? Very good. I हे काय? First person pronoun ना, एक वचन आहे. Very good. We हे सुद्धा काय आहे? First person का second? व्हेरी गुड. फर्स्ट पर्सन दॅट इज प्लुरल, वी. हां, आय आणि वी हे काय? आय एक वचन आणि वी काय? प्लुरल, म्हणजे अनेक वचन, आणि फर्स्ट पर्सन आहे, म्हणजे तुमच्या मराठी भाषेत काय म्हणतो आपण त्याला? प्रथम पुरुष. ओके. देन यू अँड दे हे काय आलं? कोण सांगतं? काय म्हणतो त्याला आपण? तुम्ही बरं, सेकंड पर्सन. मराठीत काय म्हणता तुम्ही? हां, द्वितीय पुरुष ना, एक वचन आणि अनेक वचन. आणि थर्ड जे ही, शी, इट हे काय? तृतीय पुरुषी एक वचन. ही, शी, इट सिंग्युलर आहे. वी, यू, दे प्लुरल आहे. यूच्या असं कॉम्बिनेशन आहे, यू सिंग्युलर पण वापरतात आणि प्लुरल पण वापरतात. यू आर अ ग्रेट टीचर्स, बैसाने सर, यू आर अ ग्रेट टीचर, तुम्ही एक महान शिक्षक आहात. दिस इज सिंग्युलर. यू ऑल लेडी टीचर्स आर व्हेरी ग्रेट, प्लुरल, म्हणजे सर्व लेडी आल्या बघा याच्यामध्ये. एक वचन पण वापरलं आपण, अनेक वचन. ओके, क्लिअर? मग त्याचं मिनिंग पण तुम्हाला कळलं. आयच्या ठिकाणी जेव्हा जेव्हा वाक्यामध्ये आय आला तर
सागर संग किनारे है, आपने वो गाना सुना है विजयपथ मूवी का, यस और नो? सागर संग किनारे है फुलो संग बहारे है, असं गाणं आहे बघा काहीतरी, मी ऐकलेलं आहे, मला खूप आवडतं ते गाणं. मग जेव्हा जेव्हा आय शब्द येईल तर त्याच्या मागे कोण येतं, कोण यायला पाहिजे नेहमी? ॲम. आयच्या मागे इज येणारच नाही, तिची पटणारच नाही त्या बाई याच्या जो, यस यस और नो? आयच्या मागे वो बाहरवाली हो जाएगी वो, यस और नो? घरवाली जिल नेहमी त्याच्यासोबत. आय क्या आएगी? ॲम. म्हणजे ठीक आहे, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉमेडी, कारण की मला जसं सुचलं तसं बोललो, माझ्या मनात तसं बाय इंटेन्शन. आय एम. ओके, आयच्या पुढे मागे नेमकी काय वाक्य येईल सर? सॉरी, शब्द येईल ॲम. आय एम. बघा तुम्ही बोलतात आय एम अ टीचर, आय एम अ सिंगर, आय एम अ डान्सर, आय एम अ बिझनेसमॅन, आय एम अ क्लर्क, येस और नो? आय एम अ हेडमास्टर, आय एम अ प्रिन्सिपल. मग याचा अर्थ काय? मी एक शिक्षक आहे. बघा सरांनी छान नोट्स तयार केलेले आहे. आय एम अ टीचर, एकदम सिंपल इंग्लिश आहे, काही तुम्ही सर्व बोलू शकतात. यू कॅन स्पीक 1 crore सेंटेन्स हिअर विथ द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मॅट. सर हॅज मेड व्हेरी नाईस फॉर्मॅट. ओके, फक्त पुढे काय करायचे? शब्द चेंज करायचे. आय एम अ टीचर, डान्सर, सिंगर, ॲक्टर. ओके, लाईक दॅट यू कॅन मेक अ सेंटेन्स. मग जेव्हा जेव्हा आय असेल तर काय वापरायचं? ॲम. डू यू अंडरस्टँड? ओके. देन ही, शी, इट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन. सो व्हॉट वी यूज? इज. ती माझी चांगली मैत्रीण आहे. दीपाली एच पाटील, इंग्लिशमध्ये बोला. ती माझी चांगली मैत्रीण आहे. व्हेरी गुड. शी इज माय बेस्ट फ्रेंड. करेक्ट. ओके, यू से राजेश मराठे सर. तो माझा मोठा भाऊ आहे. ही इज माय बिग ब्रदर. व्हेरी गुड ना. दॅट मॅडम व्हॉट्स, आय डोंट नो नेम, व्हॉट्स? नाईक मॅडम. हां, ती माझी आई आहे. व्हेरी गुड. ओके, एकदम सोपे सोपे वाक्य बोलू शकता तुम्ही. ही इज माय फ्रेंड, शी इज माय टीचर, ही इज माय फादर. ओके, मेल किंवा काय म्हणतो आपण, ज्यावेळेस मेल पर्सन असेल तर काय वापरतो आपण? ही. आणि फिमेल असेल तर शी. ओके, तर याच्यावरनं पण तुम्ही सेंटेन्स बनवू शकतात. नंबर 3, वी, यू, दे. आता वी हे काय आहे? प्लुरल नाउन, प्लुरल प्रोनाउन्स. ओके, वी आर अ बेस्ट फ्रेंड असं नाही बोलायचं आपण. बरेच लोक काय मिस्टेक करतात बोय सर, वी आर अ बेस्ट फ्रेंड. नो, वी आर बेस्ट, वी आर द बेस्ट फ्रेंड. ओके, वी आर द बेस्ट. आर्टिकल नाही वापरायचं. म्हणजे वी आलं ना इकडं, वी हे प्रोनाउन आलं तर आर्टिकल वापरायचं नाही. फक्त सिंग्युलर असेल तर आर्टिकल वापरायचं. ही इज अ, शी इज अ. वी आर नाही बोलायचं. ओके, वी आर टीचर्स, वी आर singers, we are actors. Okay, so like that, we, you and they. Okay, forms am, is, are, was, were and being, been. Uses introduce yourself, describe the state or condition. हा, yes sir. He, she and I eat सेंटेन्स सांगू का? म्हणजे उदाहरण, you are my best friend. यू आर अ टीचर, यू आर अ सिंगर, यू आर अ यूच्या पुढे आर वापरतात. यूला इज नाही लागत. हां, when we use it. इट. हां, व्हेरी गुड. आय फॉरगॉट इट, बट इट केम. हां, इट वी आर युझिंग फॉर नॉन लिव्हिंग थिंग्स और व्हॉट वी कॅन से, काय म्हणू त्याला आपण, निर्जीव वस्तूंसाठी. आपण असं नाही. आता बघा बरेच लोक काय करतात, तुम्ही टीचर्स आहे, तुम्ही इंटेलिजंट, लहान मुलं काय करतात, त्यांना आपण शिकवतो ना. आय म्हणजे, ही म्हणजे, शी म्हणजे, यू म्हणजे तू किंवा तुम्ही, वी म्हणजे आपण किंवा आम्ही, दे म्हणजे किंवा ते किंवा त्या, दोघे येतील ना, ते किंवा त्या, लेडी. ओके, हां, येस. ओके, मग आता लहान मुलांना आपण शिकवतो. आता बेटा ही ती खिडकी आहे. मग त्या मुलाने काय बोलायला पाहिजे? आपण त्याला काय शिकवलेलं आहे? काय बोलेल तो? तर त्याला ते फरक स्पष्ट करून द्यायचं की जेव्हा ॲनिमल्स असतील किंवा वस्तू असतील तर आपण काय वापरतो? इट वापरतो. इट इज अ विंडो ना, इट इज अ फॅन, इट इज अ टेलिव्हिजन, इट इज अ चेअर. येस, इट इज अ डॉग ना, इट इज अ कॅट. यू सी इन द बिगिनिंग और इन द चाइल्डहुड यू लर्न इट. मग इट कशासाठी वापरतो सर आपण? नॉन लिव्हिंग किंवा. ओके, व्हेरी गुड क्वेश्चन, नाईस. मीन्स ही इज व्हेरी. हां, येस सर, येस.
Huh? Yes, yes, birds, animals, things we are using. Birds, animal, things we are using it. माणूस म्हणून सर्व. Yes, yes. हा सर. Yes, yes, very good. लहान बाळांसाठी सर. Yes, yes, very good sir. Okay. तर हे युजेस हे बेसिक आहे. हेच बोलायचं आहे ना आपल्याला. I, he, she, it, we, you, they. Very good. Okay. Then next हे सब्जेक्ट वर्ब एक्झाम्पल. आता इथं डू सांगितलेलं आहे. आता फॉर एक्झाम्पल हां येस येस तृतीयपंथी व्यक्ती असेल तर त्याला काय बोलायचं? तृतीयपंथी. ही और शी और इट. That very nice question, but means he is asking very nice question. That even I also not means sure. आधी मराठीत आपण बोललो तर काय बोललो? म्हणजे कसं चुकीचं सांगण्यापेक्षा आपण न सांगितलेलं बघ. म्हणजे ट्रान्स सर एक्सक्यूज मी. हा येस येस गौरी सामंत. गौरी हां 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 येस येस येस. तर तिला She is गौरी सामंत असं का म्हणतात. नाही Actually, सरांनी जो विषय केला ते ना हा विचार केला ना, मग ते ना मी सुद्धा नाही केलं त्या अँगल. व्हेरी गुड क्लॅप कर. त्याच्यावर माझ्या अनुभवानुसार जेव्हा आपण त्या व्यक्तीला भेटतो तेव्हा त्यांना काही लोक आहे ना ती म्हणून संबोधतात आणि त्यांना ती म्हणूनच आवडतं आणि काहींना मामा किंवा मामू किंवा ते त्यांच्या तो म्हणून संबोधन आवडतं. तर मग ॲज पर द सिच्युएशन वी कॅन यूज ही और शी. येस म्हणजे ते कसं तिथं व्हॉट इज मीन्स देर इज नो एनी स्पेसिफिक रूल्स फॉर दॅट बट अकॉर्डिंग टू द सिच्युएशन वी कॅन यूज इट. पण व्याकरणिक दृष्ट्या तुम्ही काय म्हणणार? हां मग ते ठाम पाहिजे की नाही व्याकरण? मराठीत काय म्हणणार त्याला? पण सर आता कसं आहे इंग्रजी व्याकरणामध्ये काही मर्यादा आहे. हां नाही प्रत्येक आता जर असं म्हणणार ही इज माय टीचर तर ही इज म्हणजे काय ती शिवाजी तो माझा शिक्षक आहे. पण आपण मराठीत तसं नाही म्हणणार ते माझे शिक्षक आहे. पण तसं इथे नाही म्हणू शकत. म्हणून ते कधी कधी उद्धट हे वाटतं ना ते म्हणजे आता जसं मराठी उत्तर भाषा थोडक्यात सांगायचं. नाही उद्धट वगैरे नाही. उद्धट वगैरे नाही. मराठीत जेवढ्या बॅड वर्ड्स यूज केले जातात तेवढ्यात इंग्लिशमध्ये नाही केले जात. हे तुमच्या माहितीसाठी सत्य. मराठीत एवढे बॅड वर्ड्स असतात की जे इंग्लिशमध्ये कमी असतात. सर आम्ही Let it be. सरांकडे क्लासला होतो. हां, हां. मला वडाकर सर नेहमी त्यांचे पर्सनल ओपिनियन झालं ते. त्यांचे पर्सनल ओपिनियन झालं ते. इंग्रजी ही तोडकी भाषा आहे. Funny language. Yeah, yes, I can understand it, but I cannot say English is a uddhat language. Yes or no? Very good, sir. Well done. Very good. English is a funny language, but not uddhat. I cannot tolerate as an English teacher. Yes, everybody should have the respect to his own bread and butter. Yes or no? जरी मला पण कळतं की मराठी माझी मातृभाषा आहे, पण माझी आज रोजीरोटी माझ्या घर कशावर चालतंय? इंग्लिशवर चालतंय. गुरु ऑलवेज सेज टू मी. येस और नो? आपली रोजी आणि रोटी इंग्लिश तर आपण तिला रिस्पेक्ट दिलाच पाहिजे. ती उद्धट असो का चांगली असो. फक्त माझा अनुभव सांगितला. ओके नाही 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 ऐसे नाही है. ये होना चाहिए सर, तब मजा आता है. ओके तर हे बघा फ्रँक जस्ट वी आर द बेस्ट फ्रेंड. काही त्यांच्या आमच्यामध्ये थोडं मला काल वाटलं होतं मी एक्सप्रेस केलं. माझ्या नेचर एकदम तसं लगे विसरून जातो आणि त्यांच्याचमुळे मी आज इतकं जे पण आहे ना ते सरांमुळे हे पण एक ग्रेट आहे. तसं नाही सर मी उलट ते फक्त माझ्या नेचरचा फॉल्ट असतो की तेवढं मिनटापर्यंत मला ते काही गोष्टी जे चुकीच्या आहे ते मला सहन नाही होत तेवढंच आहे. बाकी ही इज माय बेस्ट फ्रेंड. त्याच्यामुळे तो विषय मॅटर क्लोज. ओके बट इंग्लिश इज अ फनी लँग्वेज सर. English is not a uddhat language. Okay. So, okay. Am is are, was, were. आता पुढे आला नंबर do, does, did. I, we, you, they. आता for example, sorry. I do my homework. मी माझा गृहपाठ करतो. आता फॉर एक्झाम्पल इथं एक्झॅक्टली डिफरन्स काय बघा. आता इथं मेन व्हर्ब आलेलं नाही. आय कम्प्लीट माय होमवर्क आय असं काही नाही आलेलं आहे. मग प्रेझेंट टेन्स असेल आणि आय, वी, यू, दे हे सब्जेक्ट असेल तर काय वापरतो आपण? डू वापरतो. आणि जर ही, शी, इट असेल तर काय वापरतो? डज. आता इथं क्रियापद दिसतंय का तुम्हाला दुसरं कोणतं दिसतं? येस नाही थर्ड. हां येस थर्ड पर्सन. येस म्हणजे राम, सीता जे पण नाव असेल थर्ड पर्सन प्रोनाउन तर तिथं काय वापरायचं? डज. आपण असं नाही बोलू शकत आता इथं सर्व मॅडमाची नाव येऊन जातं. नाव बोलताना एखादं येऊन जातं म्हणून प्रियंका डू द होमवर्क असं नाही बोलू शकत आपण. प्रियंका डज द होमवर्क. डू यू अंडरस्टँड? हां आणि आय असेल वी डू होमवर्क. वी कॅनॉट से वी डज होमवर्क. यू डज अ होमवर्क असं बोलू शकतो का? नाही. हा फरक लक्षात ठेवा. थर्ड पर्सन प्रोनाऊन असेल तर डज वापरतात आणि
आय वी यू दे असेल तर काय वापरतो आपण डू. ओके नेक्स्ट डीड पास्ट टेन्स मध्ये सेम सेम ओनली पास्ट टेन्स. सर्व प्रोनाउनला डीड वापरतात. म्हणजे असं नाही की आयला जसं डू डज हे याच्यासाठी झालं, डीड हे सर्व प्रोनाउनसाठी वापरतात. मग ते फर्स्ट पर्सन हां सर्वांना ऑल येस ऑर नो ऑल आय ही शी इट वी यू दे एनी प्रोनाउन्स वी आर युझिंग डीड. फक्त पास वन. येस ओनली पास्ट टेन्स. मराठीमध्ये काय म्हणायचं बरं? डू आणि डज. डू म्हणजे करणे, डू म्हणजे कर आणि डज म्हणजे करतात. लाईक दॅट तेच हां करणे एखादी क्रिया करणे. आय डू माय होमवर्क म्हणजे मी माझ्या गृहपाठ करतो. ही डज हर होमवर्क ती तिच्या गृहपाठ करते. लाईक दॅट कर. ओके मनीषा मॅडम माझ्याजवळ 1 कोटीचा बंगला आहे. इंग्लिश नाही बोलायला चांगलंच वाटतं ना ते आहे नाही. आय एम लिव्हिंग इन रेंट हाऊस. हां 1 crore bungalows. व्हेरी गुड क्लॅप फॉर मनीषा मॅडम. ओके बघा काही शिकवलं का त्यांना? काहीच नाही ना. माझ्याजवळ लाल पैठणी रंगाची साडी आहे. माझ्याजवळ लाल रंगाची पैठणी साडी आहे. I have red color pattern. साड़ी. वेरी गुड क्लैप फॉर खर्डे मैडम. ओके यादव सर मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा लैपटॉप है. नहीं इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो. मेरे पास नहीं आपके पास नहीं आएगा. आपको आज बीच में आए ना सर इसीलिए. यस और नो. अगर ये पहले दिन आते ना तो आ जाता इनको. योगिता शिंदे मॅडम सांगा सांगा. व्हेरी गुड. आय हॅव बिग लॅपटॉप. येस येस व्हेरी गुड नाईस. आय हॅव बिग लॅपटॉप. आय हॅव मॉडर्न म्हणजे आता त्याला काय म्हणू मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह ना. आय हॅव मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह लॅपटॉप विथ मी. ओके व्हेरी गुड. राजेश मराठे सर माझ्याजवळ 10 एकर शेती आहे. व्हेरी गुड. हां व्हेरी गुड. देवेंद्र शिंपी सर देवेंद्र शिंपी सर माझ्याजवळ एक चांगला मित्र आहे. व्हेरी गुड. हां सिट डाउन. अ बेस्ट फ्रेंड. हां सॉरी द बेस्ट फ्रेंड. आय हॅव द बेस्ट फ्रेंड. ओके व्हेरी गुड. हां मग आपल्या जवळ जी पण वस्तू असेल पण हे बघा हे झालं वस्तूंसाठी वापरा. वस्तूंसाठी वापरा. नाही तर एखादा सांगेल आय हॅव 2 पेन्स. इज इट ओके? आय हॅव 2 पेन्स. आय हॅव 2 what we can say notebooks. Is it correct? I have 2 fathers. Don't say like that. It is only for things. have म्हणजे रिलेशन तिथं जम्बलिंग नाही करायची. नाही तर आपल्या सरांनी असं शिकवलंय 2 वस्तू असतील हां फ्रेंड्सला वापरू शकतात. आय हॅव 2 फ्रेंड्स ना माझे 2 छान मित्र आहेत. येस और नो बट वी हां कश आय हॅव हां येस. काजल मॅडम मला 3 बहिणी आहेत. व्हेरी गुड. मला एक बायको आहे मराठी. I have one very I have extra target है ना. And she is I have very हे बघा नाही असायचे ना सर किती राहायचे ते बोलायचे ना. आय हॅव बोलायचे ना. आता ते मला पण असं होऊन गेलं म्हणून मी बोलता नाही आलं. ते मी ऍड करणार होतं आय हॅव वन व्हेरी लॉयल वाईफ. येस और नो म्हणजे छान आणि ते इट इज डिफरंट पार्ट. नाही अहो तो नाही त्यांच्या बरोबर आहे पण माझ्या पुढे वाक्य बोलणं जाणार होतं ते थांबवलं. तुम्ही बोलले की हॅव फक्त टीमसाठी वापरायचं. येस आणि नाही रिलेशनसाठी पण ते तेवढं हां दॅट इज द पॉईंट. वन वाईफ. आय हॅव अ वाईफ. हां अ वाईफ मीन्स एक अ मध्ये वन येऊन गेलं ना. एक मित्र अ इंडिकेट करतो ना एक. आय हॅव अ वापरला तो एकच आला मग तो. एकासाठी असतो. आय हॅव अ मोबाईल. अ मोबाईल मीन्स एक मोबाईल. ओके आय हॅव वन मोबाईल असं नाही म्हणतात. आय हॅव अ मोबाईल. okay I have a mobile that same you told like that. Okay
हां बोल येस 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 हां नाही नाही ते वाक्य वेगळं झालं. ते बिलॉंगिंग्स मी बिलॉंगिंग हॅव केव्हा हे बघा जे आपण हॅव शिकतो हे बघा हॅव म्हणजे असं नाही. पण हे बघा 3 आहे त्याचे पार्ट सर वसावे सर. नंबर 1 हे बघा 3 यूज आहे हॅवचे. नंबर 1 पोजेशन म्हणजे बिलॉंगिंग्स ओके. नंबर सेकंड रिलेशनशिप म्हणजे जे सरांनी सांगितलं नातं संबंध ते. आणि तिसरं आहे ओनरशिप. बघा तिघांमध्ये एक्झॅक्ट डिफरन्स. आता इकडे बघा आय हॅव अ बुक मीन्स दिस इज माय ओन बुक नो बडी कॅन टेक इट. माझ्या पोजेशन माझ्या मालकीचे माझ्या बापाचे येस सर हां अधिकार ओके. आय हॅव बुक डोंट टेक इट. आय हॅव अ डॉगी दिस इज माय ओन डॉगी नो बडी कॅन टेक इट ओके. माझी स्वतःची पोजेशन मालमत्ता. वी हॅव तिकीट्स माझ्याकडे अमेरिकेला जायचे तिकीट आहे फ्लाईट एरोप्लेनचे म्हणजे माझेच येते दुसरे कोणाचेच नाही ओके. हे झालं. नंतर रिलेशन शी हॅज 2 मोरे मॅडम हॅज 6 हाऊ मेनी 6 सिस्टर्स हां मोरे मॅडम हॅज 6 सिस्टर्स ओके. मग ते काय झालं रिलेशन. मोरे मॅडमांना 6 बहिणी आहेत ते काय झालं रिलेशन झालं ओके. नाईस. आणि हॅज आणि हॅव मध्ये फरक आहे बघा. आता हॅज आहे ना थर्ड पर्सन प्रोनाउन मतलब ही शी इट असेल तर काय वापरतो आपण हॅज. आणि आय वी यू दे असेल तर काय वापरतो हॅव. फॉर एक्झाम्पल वी हॅव 4 बंगलोज म्हणजे आमच्याकडे किती बंगले 4 बंगलेज ना. वी हॅव 10 फार्म हाऊस आमच्याकडे 10 फार्म हाऊस आहेत. मग वी यू आय असेल तर काय वापरायचं हॅव. आणि ही शी इट असेल तर हॅज. हे लिहून घ्या काही काही पॉईंट तुम्हाला नोट्स देणार आहे अजून एक शंका मी. होती, येस येस सर. विचारा हा सर. जर म्हणजे मी प्रश्न नाही 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 विचारला, विचारा मी माझ्या तुम्हाला इकडे नाही नाही काही नाही नाही तसं नाही नाही इट्स ओके. तर आर वापरल्यानंतर हा. शेवटी आता वी आर टीचर्स म्हणणार का वी आर टीचर म्हणणार. very good question. I explained before that when I was teaching, but you means in English I was telling see ते फरक मी पहिले पण बोललो होतो बघा. We are a teachers नाही we are teachers. येस येस नाही बोला अ म्हणजे सिंग्युलर झालं ना एकच झालं. वी आर टीचर्स दे आर सिंगर्स. आणि जर तुम्हाला अ वापरायचे असेल तर मग आय एम अ ही इज अ शी इज अ यू आर अ ओके दॅट इज अ. आर वापरला तर प्लुरल फॉर्म वापर. Yes, always. R it is already plural ना. So we cannot use a article there. जेव्हा जेव्हा बहुवचन होतं पण एका ठिकाणी एक काय म्हणतो त्याला आपण गल्लत होते हा यूच्या ठिकाणी. यूच्या ठिकाणी बरं. यूच्या ठिकाणी तुम्हाला एक्झॅक्टली माहिती पाहिजे की हे सिंग्युलर साठी वापरतोय का आता बघा एक एक्झाम्पल देतो. आता यांच्यात दिलं होतं ना हां यू आर अ ग्रेट क्लर्क ओके. भाऊसाहेब हे आपल्या शाळेचे एक अतिशय म्हणजे मेहनती हार्डवर्किंग काय म्हणतात त्याला आणि विश्वासू प्रामाणिक क्लर्क आहेत ओके. तर यू आर अ क्लर्क यात आर नंतर काय आलं अ ना. यू आर अ क्लर्क हे झालं सिंग्युलर हां. आणि यू 3-4 क्लर्क्स असतील अजून. यू आर क्लर्क्स यू आर क्लर्क्स एस लावायचे फक्त अ नाही टाकायचे तिथं म्हणजे 3-4 व्यक्ती असतील तर येत आहे का लक्षात. नाही सर काय गडबड काय होते सर. हा. काही लोकांची बोलताना अ बोलून ए देतात लावायचा का दी लावायचा. नाही ते मिस्टेक होते. मग सिंग्युलर असेल ना सिंग्युलर असेल तर अ वापरा. प्लुरल म्हणजे असेल तर तिथं एस लावला असेल तर अ वापरू नका. हां येस मॅडम. हिम तर हे नाही नंतरचे ना ते नंतरच्या पार्ट येतो. हे फक्त ते थर्ड पर्सन गिव हिम हे त्याच्या त्याला आलं ना ते हर गिव हिम अ टी कप ऑफ टी. हे बघा गिव हिम अ कप ऑफ टी ना त्याला एक चहाचा कप द्या. गिव हर अ बुके तिला एक बुके द्या. त्यावेळेस हिम किंवा हर नंतर अ येईल लक्षात ठेवायचं. हिम किंवा हर नंतर काय येईल अ येईल कारण की ते सिंग्युलर होते. आणि देअर असेल तर मग एस येईल. गिव देअर प्रॉपर्टी त्यांची मालमत्ता त्यांना देऊन द्या एस ओके. नेक्स्ट आहे ओनरशिप. आता आपल्याकडे ओनरशिप म्हणजे तुमच्याकडे मर्सिडीज असेल किंवा लॅम्बोर्गिनी असेल काही मोठी वस्तू असेल तर काय वापरू शकता तुम्ही आय हॅव अ मर्सिडीज आय हॅव अ बिग बंगलो जे पण असेल ओनरशिप म्हणजे खरेदी केलेली. तुम्ही खरेदी केली ना कार मार्केटमध्ये जाऊन काहीतरी वस्तू काय केली आहे खरेदी केली ओनरशिप. आता पोजेशन आणि ओनरशिपमध्ये काय डिफरन्स असेल बरं कोण सांगतं. वडाकर मॅडम. पोजेशन अँड ओनरशिप. पोजेशन हे मालकी हां स्वतःच बरोबर. आणि ओनरशिप म्हणजे एखाद्याकडून आपण ते घेतलेलं आहे. कारण की मी पण थोडं त्याच्यामध्ये होतं म्हणून आय एम टेकिंग युअर हेल्प
बरोबर सर. म्हणजे हे एक्सप्लेन थोडंसं मला एखाद्याने विचारायचं पहिले आपणच यांना क्लिअर करून देऊ की एक्झॅक्ट डिफरन्स काय दोघांमध्ये. काय एखाद्याने विचारलं येस येतं आहे का लक्षात सर. हे पण तर पोझिशन म्हणजे मालकी हक्क आणि ओनरशिप म्हणजे पण मग दोघांमध्ये एक्झॅक्ट डिफरन्स काय. येस हां हां. तर आपण क्लिअर केलं पाहिजे ना. इट्स अवर ड्युटी. माझ्याकडे त्यांच्याकडे नाही कसं त्यांच्याकडे गाडी आहे. कुवर सर वसावे सर कॅन यू एक्सप्लेन. पोझिशन मीन्स काय आहे की एखादी वस्तू माझ्या ताब्यात आहे, ताब्यात. माझ्या ताब्यात आहे, माझ्या हद्दीत आहे, माझ्या ताब्यात आहे. हा आता पेन इट इज इन माय हँड, ती माझ्या जवळ आहे. पण असं नाही की हा पेन माझ्या हां याचा ओनर कोण आहे? मिस्टर पी डी शेंपी सर. हां येस. तर ही वस्तू इट इज मिस्टर पी डी शेंपीज पेन बट इट इज नाव इन माय हँड. Possession. So it is a Possession. possession. नाही सर शोधासाठी वाटतं इथं आणि इथं हे नाही 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 सर, नाही सर. सरांनी बरोबर सांगितलं. सरांनी बरोबर सांगितलं. हां येस दीपाली मॅडम आपण सर. बँकेत जातो. हां बँकेत पोझिशन असतं आपलं. ते तर ते मी बोलू शकतो. बरोबर. पण मी जर तो पेन स्वतः विकत घेतलाय माझाच आहे तो. ओनर ओनर. ओनर मग ते बाई इकडचं मी. इकडे लक्ष द्या प्लीज प्लीज प्लीज. नाही हे नाही म्हणजे क्लिअर म्हणून क्लिअर करण्यासाठी तो विषय. हां हां Don't get Confusion. Possession, And- relationship. Just focus on how to use have, has, had. You should focus on how to use and where to use. Yes. Okay. So it is only for your convenience. तुम्हाला लक्षात यावं म्हणून ते आपण केलेलं आहे. पण पोझिशन आणि ओनरशिप मध्ये काय फरक आहे ते तुम्हाला एक्सप्लेन करतो एका हां म्हणजे ते short मध्ये. कसं. हा पेन मिस्टर पी डी शिंपी सरांचा आहे. बरोबर. त्यांनी स्वतः विकत घेतलेला आहे. ही त्यांची ओनरशिप आहे. ओके. पण हा पेन मी घेतला. आता हा पेन कोणाच्या हातात आहे? पोझिशन माझ्या Yes, ताब्यात yes. आहे. म्हणजे आता हा आय हॅव अ पेन पण तो माझ्या जास्त काही गॅरंटी आहे का? ते बॉन्ड आहे का? काही- मोबाईल सर, एव्हरीथिंग. साधं सांगतो आपण तारण ठेवतो. हां हां तारण ठेवतो. बरोबर. त्याची ओनरशिप आपली. पण आता पोझिशन कोणाचं आहे? त्यांचे बँकेचे. येस व्हेरी गुड नाईस सर. म्हणजे ते तुम्हाला पण नंतर नाही नाही व्हायला पाहिजे तर टीचिंगमध्ये मजा येते. नाहीतर कसं आहे आता हॅव हे प्रेझेंट टेन्स मध्ये वापरतात बघा. हॅव ची मालकी असणे आहे. हॅवच्या पण मिनिंग काय आहे? आहेत. आणि हॅज म्हणजे आहेत. आणि हां च्या जवळ असणे म्हणजे प्रेझेंट टेन्स आहेत. आणि हॅड काय झालं? च्या जवळ होते. च्या जवळ होते पास्ट टेन्स. ओके लक्षात ठेवा म्हणजे फरक आहे. हॅव हॅज प्रेझेंट टेन्स, हॅड पास्ट टेन्स. दे हॅड अ कार त्यांच्याजवळ कार होती. दे हॅव अ कार त्यांच्याकडे कार आहे. हॅव वी यूज इन प्रेझेंट टेन्स, हॅड वी यूज इन पास्ट टेन्स ना बैसाने सर. हॅव केव्हा वापरतो आपण? वर्तमान काळात. आणि हॅड भूतकाळात. एकदम एकच हॅव हॅजचा पास्ट टेन्स काय आहे? हॅड. सर्वांनाच hand वापरा. हा एक फरक असा आहे बघा. येस व्हेरी गुड. बघा हॅव हॅज मध्ये तुम्हाला चॉईस करावी लागते. हॅव कुठं वापरू, हॅज कुठं वापरू. हॅड हा सर्व कोणतंही नाऊन आलं प्रोनाऊन आलं सर सकट अनुदान 20%. येस सर नो. सर्वांना काय करा? हॅड वापरा. आय ही शी इट वी यू दे रीता सीता मीना टीना जे पण असेल गोम्या सोम्या सर्वांना काय लावा? हॅड. तिथं काहीच कन्फ्युजन नाही तुमच्या माइंडमध्ये. ओके येस सर नो. आय ही शी इट वी यू दे कोणतंही प्रोनाऊन आलं तर हॅड पास्ट टेन्समध्ये वापरा. भाऊसाहेब तुमच्याकडे 10,000 माझ्या जेव्हा 10,000 रुपये इंग्लिशमध्ये बोला तर होते काय? आहे 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 आता खिशात आहे. हां स्टँडअप स्टँडअप व्हेरी गुड. आय हॅव 10,000 फक्त नाही वापरायचं. आय हॅव 10,000 रुपीज म्हणजे माझ्याकडे 10,000 रुपये असं होऊन जाईल मग ते. हां व्हेरी गुड नाईस. ओके आय हॅव 10,000 रुपीज आणि अशी तुमची प्रगती हो. ओके हॅड हॅड केव्हा येतं मग? पोझिशन पास्ट पास्टसाठी येतं. सर्व प्रोनाऊनसाठी. पंचबाई सर तुमच्याकडे 10 लाखची प्रॉपर्टी होती असं माझ्याकडे 10 लाखची प्रॉपर्टी होती इंग्लिशमध्ये नाही नाही. आय हॅड ओके आय हॅड 10 लाख रुपीज प्रॉपर्टी. व्हेरी गुड ना होती ना. येस सर लाईक दॅट. ज्योती मॅडम माझ्याजवळ सॅमसंग मोबाईल आहे
आय हॅव अ सॅमसंग मोबाईल. सचिन पाटील सर, माझ्याकडे नवीन हार्मोनियम आहे. व्हेरी गुड ना, एकदम सोपं आहे. हे झालं व्यक्तींचं झालं. आता भावना शिंपे मॅडम, माझ्याकडे 500 रुपयाच्या बांगड्या आहेत. आय हॅव 500 रुपीज बँक. व्हेरी गुड. ओके, आय हॅव 500 रुपीज बँगल्स बोलले ना त्या. व्हेरी गुड, एस लावला त्यांनी. व्हेरी गुड ना. 500 रुपयाच्या बांगडी असेल तर बँगल, बांगड्या, दॅट्स वाय एस. व्हेरी गुड. हे स्लाइट डिफरन्स असतात. हां येस मी येस. आजारी होतो. आय हॅड अ फीवर किंवा त्याला जस्ट बघा इंग्रजी वॉज वापरतात का? आय आय नंतर वॉज वापरतात. मग वापरताना हे बघा, आय नंतर वॉज पास्ट टेन्समध्ये वापरतात. आय वॉज गोइंग टू स्कूल, मी शाळेत जात होतो. पास्ट टेन्स. ओके. हां हां येस मॅडम. दॅट्स सर हॅज एक्सप्लेन टू यू ना. म्हणजे पोझिशन आहे आणि ऑनरशिप हे कसं ओळखायचे असं. आता बघा इंग्लिशमध्ये जर असेल दे हॅव अ कार. हां आणि ते पण आपण या पोझिशन मध्ये पण तेच वापरू शकतो. दोघं ठिकाणी वापरू शकतो. त्याला वेगळा शब्द नाही. असं की पोझिशन आणि ऑनरशिप कसं काय होतं? दोघं इतके खूप काही डिफरन्स आहे त्यांच्यामध्ये, असं नाही. ते उलट मी ते क्लिअरिटीसाठी तू विचारलं ते ना, तेवढं ओनरशिप आणि त्याच्यात भानगडीत पडू नका. एखादी वस्तू आपल्याकडे आहे. माझ्या जवळ आहे. आहे हे दाखवण्यासाठी have वापरा. हॅज हॅड वापरा. ती एकदम. वस्तू आपली असो की नसो, लिगली नैतिकदृष्ट्या ते आपली असो की नसो, माझ्या जवळ एखादी वस्तू आहे त्याला have as. त्याच्यासाठी हॅव हॅज हॅड वापरतात. सिंपल डेफिनेशन. आता प्रत्येकाने ना दोन म्हणजे एक वाक्य हॅवचं सांगायचं. मॅडम जल्दी फटाफट. व्हेरी सिम्पल, 1 सेंटेन्स. आय हॅव मोबाईल. व्हेरी गुड. आय हॅव बुक. नाही आता तुम्ही आय नका वापरू ना. ही शी इट वी यू दे सर्व मिक्स करा ना. सेम मग मजा नाही ना. हां येस. आय हॅव नोटबुक. आय हॅव नोटबुक. ओके. हे वापरायचं.